हेलो, हाउ आर यू? पूरा वीडियो देख के जाना। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, छेल्ला घणा दिवसोथी अमारी यूट्यूब चेनलनी अंदर आ अगत्य बेच अने अथर्व बेच विशेनी चर्चाओ थई रही है। तो शुं छे आ बधुं? एक टूंकमां सार कहूं तो धोरण 10 माटे मुख्य विषयोनुं संपूर्णपणे अभ्यासक्रम संपूर्णपणे फ्रीमां अमारी चेनल द्वारा अगत्य बेचमां मूकवामां आवशे। तेवी ज रीते धोरण 9 नी अंदर पण मुख्य 4 विषयोनो संपूर्ण अभ्यासक्रम संपूर्ण फ्रीमां आ यूट्यूब चेनलनी अंदर अथर्व बेचना नामे अपलोड करवामां आवशे। वधु माहिती तमारे जो जोईती होय आ बंने बेचो विषे अने आ विडियो जोवा करता पहेला आनी पहेलानो जे विडियो अपलोड करेलो छे आ बंने बेचनी संपूर्ण माहिती आपतो ए जोवो होय तो ए विडियोनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शनमां आपेली छे, त्यां जईने जोवो अने वधुमां अमारी व्हाट्सएप चेनल पण तमे लोको जोइन करी नाखजो। बराबर छे विद्यार्थी मित्रों? तो आ धोरण 10 नो प्रथम विडियो जेमां मैथमेटिक्स विषय हूँ लेवानो छुं। तो हूँ तेजस घोड़दरा द एज्युकेशन हबनी यूट्यूब चेनल में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम अपना सेशन की शुरुआत मारा एक नानकड़ा एवा इंट्रोडक्शन थी करिए। विद्यार्थी मित्रों, मारू नाम तेजस घोड़दरा, टीजी सर थी आपणे आगळ आवनारा आगळना मैथमेटिक्सना विडियोनी शुरुआत करशुं। क्वॉलिफिकेशननी वात करूँ तो मैं बेचलर ऑफ एंजीनियरिंग जीईसी थी करेलू है जीटीयू मांथी अने छेल्ला 7 वर्षथी एटले के 7 वर्षनो अनुभव आ फील्ड में छेल्ला 7 वर्षथी हूँ शैक्षणिक फील्ड साथे संकळायेलो छुं अने धोरण 10 में मैथमेटिक्स भणावुं छुं। विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे मैथमेटिक्सनी वात आवे त्यारे गुजरात बोर्डे छेल्ला 2 वर्षथी गणित विषयनी अंदर 2 विकल्प आपवानुं शरू करेलुं छे। क्या 2 विकल्प? आगळ जोईए। चालो आपणे एक विकल्प है बेसिक मैथमेटिक्स जेनो कोड है 18 अने बीजू मैथमेटिक्स है ए छे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। हवे विद्यार्थीओ शरूआतथी ज मूंझाय छे कि क्यू मैथमेटिक्स राखवुं अने यूट्यूब में आना विशेनो ढगलो विडियो है कि शू करवू जोईए, शा माटे शू करवू जोईए, पण ए बधुं माथाकूटमां ना करवा पड़ता हूँ तमने एक वस्तु कही दूँ कि आ करवू छे तो आ ल्यो, अदरवाइज आ ल्यो। शू लेवानुं छे? जो स्टैंडर्ड क्यारे रखाय? तो तमारे साइंस विथ ए ग्रुप करवू है, मीन्स के एंजीनियरिंग में जावू है एटले के आईआईटी, एनआईटी, जेडबलई अथवा जेडबलई एडवांस जेवी परीक्षा आपीने एंजीनियरिंग क्षेत्र में तमारे कारकिर्दी बनावी है तो अने तो ज तमारे स्टैंडर्ड राखवू जोईए। बराबर है विद्यार्थी मित्रों ने बेसिक क्यारे रखाय? तो बेसिक राखवा माटे तमारे कदाच मेडिकल लाइन में जावू है, मतलब कि साइंस विथ बी ग्रुप करवू है, कॉमर्स करवू है, आर्ट्स करवू है, डिप्लोमा करवू है कि अथवा धोरण 10 पछीना गमे ए बीजा कोर्सेस करवा है तो बेसिक तमारा माटे इनफ है। मतलब तमारो रस्तो हवे क्लियर है कि तमारे जो साइंस विथ ए ग्रुप एटले कि एंजीनियरिंग करवू है तो अने तो ज तमे स्टैंडर्ड राखो, अदरवाइज बाकीना तमाम कोर्स माटे इवन मेडिकल में पण मेडिकल लाइन में जवू है तो पण बी ग्रुप चाले है। गुजरात बोर्ड में आ वस्तु अत्यारे अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करिए विद्यार्थी मित्रों, तो हवे पेपर पद्धति कई रीते हशे, पेपर केम पूछावानुं छे? तो पेपर तमारुं केटला मार्कनुं आवशे? 80 मार्कनुं आवशे। कई रीते आवशे? 80 + 20 मार्कशीट तमारी 100 मार्कनी आवशे। तो 80 मार्कनी एक्जाम बोर्ड लेशे ने 20 मार्क तमारी इंटरनल एटले के स्कूल लेवलना जशे, एम थईने 100 मार्कनुं तमारुं पेपर बनशे। तो आ 80 मार्क कई रीते 4 विभाग में वहेंचायेला छे एनी आपणी चर्चा करीए थोड़ीक। तो टोटल आपणुं प्रश्नपत्र जे 80 मार्कनुं छे ए टोटल 4 विभाग में वहेंचायेलुं छे। विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी और विभाग डी। विभाग ए नी अंदर विद्यार्थी मित्रों 1 मार्कना क्वेश्चन आवाना छे, क्वेश्चन नंबर 1 to 24 अने आ बधा केवा हशे? हेतुलक्षी प्रकारना प्रश्नों हशे। केवा प्रकारना हशे? हेतुलक्षी प्रकारना। हेतुलक्षी प्रकारना एटले के एनी अंदर खाली जग्या आवे, खरा खोटा आवे, एमसीक्यू आवे, एक शब्द में जवाब आवे, जोड़का आवे, एक वाक्य में जवाब आवे। टूंकमां कोई पण 1 मार्कनो प्रश्न होई शके शुं होवानो ज छे। 1 मार्कना कुल केटला प्रश्न आवशे? 24 प्रश्न आवशे। प्रश्न नंबर 1 થી 24 अने एना मार्क केटला हशे? 24 मार्क हशे। बीजा विभागनी बात करिए तो सेक्शन बी के जेमां 2 मार्कना प्रश्न पूछवामां आवशे। बहु मजानी बात ई छे कि क्वेश्चन तमने केटला आपवामां आवशे? 13 आपवामां आवशे अने एमांथी लखवाना केटला छे? कोई पण 9। एनो मतलब फरीवार कहूँ छूँ 13 प्रश्न आपवामां आवशे। क्यांथी? तो कि क्वेश्चन नंबर 25 થી 37 एटले के 37 नंबर सुधी 25 થી 37 में जेटला प्रश्न हशे विभाग बी ना गणाशे अने केटला प्रश्न हशे? 13। लखवाना केटला छे? एमांथी कोई पण 9 एटले कोई पण 9 लखशो एटले केटला मार्क आवशे? 18 मार्कनो सेक्शन बी छे। हवे तमे एक वस्तु चेक करो,
આ 13 પ્રશ્ન આપ્યા છે. હકીકતમાં જોવા જાવ તો 13 ગુણ્યા 2 કેટલા માર્કનો સેક્શન થાય? 26 માર્કનો કોઈ સેક્શન થાય. એ 26 માર્કના પ્રશ્ન આપ્યા છે, પરંતુ લખવાના કેટલા તમારે? ફક્ત 18 માર્કના. એટલે કે 13 માંથી કોઈ પણ 9 પ્રશ્ન જ લખવાના છે 18 માર્ક મેળવવા માટે. એવી રીતે સેક્શન સી ની વાત કરીએ તો સેક્શન સી માં 3 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાવાના છે. ટોટલ ક્વેશ્ચન 38 to 46, ટોટલ 9 પ્રશ્ન આપ્યા છે અને 9 માંથી કોઈ પણ 6 તમારે લખવાના છે. હવે 9 પ્રશ્ન આપ્યા છે 3 માર્કના, એટલે કે 9 તેરીને 27 માર્કનો સેક્શન સી આપ્યો છે. તમારે લખવાના કોઈ પણ 6, એટલે કેટલા માર્કના લખવાના છે? 18 માર્કના લખવાના છે. કેટલા માર્કના? 18 માર્કના. વધુ આગળ વધતા વિદ્યાર્થી મિત્રો સેક્શન ડી ની વાત કરીએ તો સેક્શન ડી ની અંદર 4 માર્કના પ્રશ્નો આવશે. કેટલા માર્કના? 4 માર્કના. અને આમાં હું તમને જે તે ચેપ્ટર ભણાવીશ ને એમાં કહી જ દઈશ કે આ ચેપ્ટરમાંથી સેક્શન ડીમાં આ પ્રશ્ન આવશે ને આવશે ખરો. પછી તો આમાં સેક્શન ડી ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો 8 પ્રશ્ન આપ્યા હશે. એમાંથી કોઈ પણ લખવાના કેટલા છે તમારે? 5 જ. તો 8 પ્રશ્ન આપ્યા છે એટલે કેટલા માર્કનો સેક્શન ડી આપ્યો હશે? 8 ચોકને 32 માર્કનો સેક્શન ડી આપ્યો હશે. પણ તમારે લખવાના જ કેટલા? ખાલી 5 જ પ્રશ્ન. લખવાનું જ કેટલું તમારે? 20 માર્કનું જ લખવાનું છે. તો તમે આમ જોવા જાવ ને તો સેક્શન એ ના 24 માર્ક પેપરમાં છાપ્યા હશે. સેક્શન બી ના 13 પ્રશ્ન એટલે 26 માર્કનું આપ્યું છે. લખવાનું છે 18 માર્કનું, એટલે કે 13 માંથી 9 પ્રશ્ન. સેક્શન સી ના 27 માર્કનું આપ્યું છે, મતલબ કે 3 માર્કના 9 સવાલ આપ્યા છે. લખવાનું 18 માર્કનું, એટલે કે 9 માંથી 6 જ લખવાના છે. સેક્શન ડી ની વાત કરો તો આપ્યું છે 32 માર્કનું, એટલે કે 4 માર્કના 8 પ્રશ્નો આપ્યા. લખવાના ગમે એ 5, એટલે 20 માર્કનું લખવાનું છે. તમે આમ જોવા જાવ ને તો ટોટલ પેપર 109 માર્કનું પૂછાવાનું છે. લખવાનું જ કેટલું? એમાંથી ફક્ત ને ફક્ત 80 માર્કનું. હવે એમાંય બેનિફિટ છે, બતાવું તમને શું બેનિફિટ છે. જુઓ પ્રકરણ પ્રમાણે ગુણભાર. હવે આપણે વાત કરી ને કે 2 પ્રશ્નપત્ર આવશે. 2 પ્રશ્નપત્ર આવશે એટલે એક પ્રશ્નપત્ર બેઝિકનું હશે ને એક પ્રશ્નપત્ર સ્ટાન્ડર્ડનું હશે. તો આ બંનેમાં ફેર શું? સિલેબસ તો બેનો સરખો છે, ક્લાસરૂમમાં સરખું ભણાવવાનું છે. તો બંને પ્રશ્નપત્રમાં અલગ શું છે? અલગ છે તો ફક્ત અને ફક્ત ચેપ્ટર પ્રમાણેનો ગુણભાર. કે ભાઈ સ્ટાન્ડર્ડમાં અમુક ચેપ્ટરનો ગુણભાર ઓછો હશે તો એ જ ચેપ્ટરનો ગુણભાર બેઝિક વિષય વધારે હશે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સર્વપ્રથમ પહેલાં તો આપણે ધન્યવાદ દેવો જોઈએ ટેક્સ્ટબુક બનાવવાવાળા અથવા સિલેબસ જે બનાવ્યો છે અને કે આપણા સિલેબસમાં 14 ચેપ્ટર છે. 2 વર્ષ પહેલાં આ ચોપડીમાં 16 ચેપ્ટર હતા. એમાંથી 2 ચેપ્ટર કાઢીને કેટલા કર્યા લોકોએ? સિલેબસ રિડ્યુસ થઈને 14 ચેપ્ટર થઈ ગયા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હવે પહેલું ચેપ્ટર કયું છે? પહેલું ચેપ્ટર છે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. કયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. ધોરણ 9 ની અંદર તમે આ ચેપ્ટર વિશે માહિતી મેળવેલી છે. એમાં પણ પહેલું જ ચેપ્ટર આવતું. આમાં થોડુંક આપણે અપડેટ કરીને નવું ભણશું. થોડુંક એ નવું ભણવાથી બેનિફિટ શું મળશે કે બેઝિકમાં 2 માર્કનું ચેપ્ટર છે. એટલે કે બેઝિકના પેપરમાં પહેલા ચેપ્ટરમાંથી ફક્ત 2 માર્કનું જ પૂછાવાનું છે. જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડમાં કેટલા માર્કનું પૂછાવાનું ચેપ્ટર? 4 માર્કનું ચેપ્ટર પૂછાવાનું છે. કેટલા માર્કનું? 4 માર્કનું વિદ્યાર્થી મિત્રો. પછી બીજું ચેપ્ટર કયું છે? બહુપદીઓ. ધોરણ 9માં જે ભણ્યા છો એ બધું રિપીટ કરવાનું છે અને પ્લસમાં એક ટોપિક એવો છે કે જે આપણે નવો નાખવાનો છે, એટલે કે નવો ભણવાનો છે. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ગુણભારની વાત કરીએ તો બેઝિકમાં આ ચેપ્ટર 6 માર્કનું પૂછાવાનું છે, જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડમાં આ ચેપ્ટર 9 માર્કનું પૂછાવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા માર્કનું? 9 માર્કનું. જે આગળ તો જો હું બતાવું તમને ઘણું બધું આમ પાસ થઈ જવાય. ગાંડો હોય ને ગાંડો, એ પાસ થઈ જાય. જો તમે એવી પેપર સાથે બનાવીશ બોર્ડવાળાએ. પછી ચેપ્ટર આવે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ. 9મા ધોરણમાં તમને યાદ હોય ને તો તમે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ ભણ્યા હતા. આ વખતે શું આવશે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ. શું છે, કેમ આવે, એ બધું આપણે ધીમે ધીમે ભણશું. ખોટી ઉતાવળ ના કરો, ફક્ત સાંભળો. અત્યારે આ ચેપ્ટર બેઝિકમાં કેટલા માર્કનું છે? 8 માર્કનું છે. જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડમાં 12 માર્કનું પૂછાવાનું છે. 12 માર્કનું. કેટલા માર્કનું? 12 માર્કનું. તમે વિચાર તો કરો, 12 માર્કનું ચેપ્ટર છે આ. ચોથું ચેપ્ટર વાત કરીએ દ્વિઘાત સમીકરણ. આ ચેપ્ટર તમારા માટે નવું છે. શું કામ નવું છે? કારણ કે બહુપદીની થોડુંક મળતું આવે છે. બહુપદીઓ તમે ભણી ગયા હશો તો દ્વિઘાત સમીકરણને આમ સોલ્વ કરી નાખશું આપણે. બંનેમાં 7-7 માર્કનું ચેપ્ટરનું વેઇટેજ આપેલું છે. બંનેમાં સરખા માર્કનું પૂછાય છે. પછી વાત કરીએ બેટાઓ સમાંતર શ્રેણી. 5મું ચેપ્ટર. બહુ ઇઝી ચેપ્ટર. બહુ એટલે બહુ ઇઝી ચેપ્ટર. અને ઇઝી છે એટલે તમે જુઓ બેઝિકમાં 13 માર્કનું ચેપ્ટર. કેટલા માર્કનું? 13 માર્કનું. સ્ટાન્ડર્ડમાં ખાલી 9 માર્કનું. હું તમને હમણાં સમજાવું કે કેમ કવર થાય માર્ક. ઓછી મહેનતે વધારે માર્ક કેમ આવે. જોજો
છઠ્ઠું ચેપ્ટર છે ત્રિકોણ. હવે આની અંદર આવે પ્રમેય. શું આવે? પ્રમેય. 9મા ધોરણમાં પ્રમેય ભણી ગયા છો ઘણા બધા, પરીક્ષામાં લખ્યા હશે. હવે આમાં મૂળ 2 પ્રમેય છે, વધીને કોઈક આપણે ત્રીજો ફાઇન્ડ કરશું, ત્રીજો લખશું, પણ આ 2 પ્રમેયમાંથી એક પ્રમેય તો પૂછાવાનો જ છે, એ ફાઇનલ છે 4 માર્કમાં. તો હવે એ 8 માર્કમાં સ્ટાન્ડર્ડનું પેપર, સોરી બેઝિકમાં આ ચેપ્ટર 8 માર્કનું છે, તેમાં 4 માર્કનો તો પ્રમેય આવી જવાનો છે. બીજા 4 માર્કનું જે સમયે ભણશું ને એ સમયે કઈ શું પૂછાવાનું છે, ખોટી ઉતાવળ ના કરો. સ્ટાન્ડર્ડમાં 9 માર્કનું ચેપ્ટર આવશે આ, એમાં એ લોકોને એક પ્રમેય તો આવશે, એ ફાઇનલ જ છે. 7મું ચેપ્ટર યામ ભૂમિતિ. બહુ એટલે બહુ ઇઝી ચેપ્ટર. ધોરણ 9ની અંદર 3જું ચેપ્ટર આવતું રેને દ કાર્તે ઓલી યામ પદ્ધતિની શોધ કરી, બધું ભણ્યા ને, ચરણની અંદર બિંદુઓ પ્લોટ કરતા, બિંદુઓનું નિદર્શન કરતા, એ બધી વસ્તુઓને થોડું ડિટેલમાં ભણવાનું છે આપણે યામ ભૂમિતિ. સાવ એટલે સાવ ઇઝી ચેપ્ટર છે. બેઝિકમાં 11 માર્કનું પૂછાય. વિચાર તો કરો, 11 માર્ક થોડા ઓછા કહેવાય, અને સ્ટાન્ડર્ડમાં 5 માર્કનું પૂછાવાનું છે બેટાઓ. 8મું ચેપ્ટર ત્રિકોણમિતિ, કે જેનાથી તમે લોકો બહુ બીવો છો. ઇન ધ સેન્સ કે તમારા જે સિનિયર છે, તમારા પાડોશી હોય કે જે 10મું પાસ કરી ગયા છે, તમારા કલીગ્સ હોય કે તમારા મામા ફઈના કે માસીના ભાણિયા હોય, તમારા ભાઈઓ હોય, એ લોકોએ તમારા મનમાં એવું ભૂસું નાખી દીધું છે ને કે આ ચેપ્ટર બહુ અઘરું. એકડા શીખતી વખતે તમને એમ કીધું હતું કે એકડો અઘરો છે, જો અઘરો લાગ્યો હોત તો અત્યારે ગણિત ન ભણતા હોત. તો આ ચેપ્ટર તમે પહેલી વાર ભણો છો, અઘરું હેલું તમે ભણ્યા પછી નક્કી કરજો, કોઈ બીજા કે એની ઉપર ડિપેન્ડ ન રહેતા બાળકો. હાવ હેલું ચેપ્ટર છે. બેઝિકમાં 6 માર્કનું પૂછાવાનું છે ને સ્ટાન્ડર્ડમાં 7 માર્કનું પૂછાવાનું છે બેટાઓ. પછી 9મું ચેપ્ટર ત્રિકોણમિતિનો ઉપયોગ. આ ચેપ્ટર જો તમે ભણી ગયા તો આ ચેપ્ટર તો હાવ ઇઝી લાગશે, હાવ એટલે હાવ પપ્પુ જેવું ચેપ્ટર લાગશે, પણ 8મું ભણી ગયા તો. હવે બેઝિકમાં તો ખાલી 2 માર્કનું ચેપ્ટર છે ને સ્ટાન્ડર્ડમાં 4 માર્કનું ચેપ્ટર છે. વધારે વેઇટેજ આ ચેપ્ટરને આપેલું નથી. પછી 10મું ચેપ્ટર બેટાઓ વર્તુળ. વર્તુળ શું છે? ધોરણ 9માં ભણી જ ગયા છો, થોડુંક ડિટેલમાં પાછું આવશે. એ વર્તુળ બેઝિકમાં 8 માર્ક આપશે અને સ્ટાન્ડર્ડમાં 9 માર્ક આપશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પછી 11મું ચેપ્ટર છે વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ, એટલે કે એરિયા આવશે વર્તુળનો, એને સંબંધિત ક્ષેત્રફળના દાખલા ગણવાનું બધું વગેરે આવશે. બેઝિકમાં ખાલી 2 માર્કનું ચેપ્ટર છે, ખાલી 2 માર્કનું, અને સ્ટાન્ડર્ડમાં 4 માર્કનું ચેપ્ટર છે બેટાઓ. પછી 12મું ચેપ્ટર આપણે ભણવાનું છે પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ. પૃષ્ઠફળ ને ઘનફળ 9મા ધોરણમાં આવી ગયું છે. એ પાછું આખું રિપીટ થવાનું છે વિધાઉટ નો ચેન્જ. હા, થોડોક ફેરફાર આવશે પણ તમને ખબર નહીં પડે કે આ ફેરફાર આવી ગયો. આમાં બેઝિકમાં 6 માર્કનું પૂછાવાનું છે, સ્ટાન્ડર્ડમાં 12 માર્કનું છે. એટલે સ્ટાન્ડર્ડવાળા આ ચેપ્ટરમાં મહેનત કરવાની જરૂર લાગશે. બેઝિકવાળાને તો 6 માર્કનું છે એટલે એને મહેનત કરવી પડશે, પણ સ્ટાન્ડર્ડવાળાને આ ચેપ્ટરમાં ડબલ મહેનત કરવી પડશે. શું કામ? કારણ કે 2 ગણા માર્ક લઈને આવે છે સ્ટાન્ડર્ડની અંદર. 13મું ચેપ્ટર છે આંકડાશાસ્ત્ર. કયું છે? આંકડાશાસ્ત્ર. આંકડાશાસ્ત્ર બહુ ઇઝી ચેપ્ટર છે, બહુ ઇઝી છે. 3-4 સૂત્ર છે, યાદ રાખો એટલે તમારા દાખલાના જવાબ ફટાફટ આવવા મળશે. ધોરણ 9ની અંદર આંકડાશાસ્ત્રમાં તમે ટેબલ દોઈ રહ્યા છે ને, બધી માહિતીને વર્ગીકરણ કરતા શીખ્યા હશો. આ તો વર્ગીકરણ કરેલી આપી છે, આપણે ખાલી એના જવાબ લાવવાના છે. કાંઈ વાંધો નહીં, જે તે સમયે આપણે શીખી જશું. બેઝિકમાં 16 માર્કનું પૂછાવાનું, હાઈએસ્ટ સ્કોરિંગ ચેપ્ટર 16 માર્કનું. કેટલા માર્કનું? 16 માર્કનું, જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડમાં 10 માર્કનું આવવાનું છે. અને છેલ્લું ચેપ્ટર તમારું 14મું ચેપ્ટર આવે છે સંભાવના. શું છે? સંભાવના. તમે આના વિશે કદાચ અમુક વિદ્યાર્થી જાણતા હશે, અમુક નહીં જાણતા હોય તો ટેન્શન લ્યોમાં. આપણે આના પછી જે લેક્ચર આવશે ને એ સંભાવનાનો આવશે, અને આપણે સંભાવનાનો એકડો ઘૂંટવાનો છે. એનો મતલબ શું થયો કે આપણે સંભાવના હું એમ ભણાવીશ કે તમને ખબર જ નહીં, હું એવું ભણાવીશ કે તમને સંભાવના આવડતું જ નથી એમ માનીને આપણે પહેલે જ શરૂ કરવાનું છે, એટલે કોઈ ડાઉટ રહેવાનો છે નહીં. અને માર્ક તો તમે જુઓ 14 માર્કનું ચેપ્ટર પૂછવાનું. કેટલું? બેઝિકમાં 14 માર્કનું અને સ્ટાન્ડર્ડમાં 8 માર્કનું પૂછવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હવે આ તો વાત થઈ ગઈ. મેં તમને પહેલાં કીધું હતું, આની પહેલાંની વિડીયોમાં આપણે આની પહેલાંની સ્લાઇડમાં મેં તમને બતાવ્યું. શું બતાવ્યું? તમારું પેપર કેટલા માર્કનું છે? 109 માર્કનું છે. તો આ જે ગુણભાર લખેલા છે ને 109 માર્કના આધારે લખેલા છે. એનો મતલબ શું થયો કે હવે આ 14 માર્ક છે સંભાવનાના, અથવા 16 માર્ક છે જે આંકડાશાસ્ત્રના, તો એ ડિવાઈડ તો હશે ને કે કયા સેક્શનમાં કેટલા સવાલ પૂછાશે આ ચેપ્ટરમાંથી. તો એ બધાનું લિસ્ટ અત્યારે આપવું તમારા માટે કંટાળાજનક રહે કે બધું ક્યાં લખવું. એની કરતાં એક કામ કરશું આપણે. શું કરશું? દાખલા તરીકે હું સંભાવના આના પછીના લેક્ચરમાં શરૂ કરવાનો છું, તો હું એ કહી દઈશ કે આ 14 માર્ક કયા સેક્શનમાં કઈ રીતે આવશે. મતલબ કે સેક્શન એમાં સંભાવના કેટલા દાખલા પૂછાય, સેક્શન બીમાં કેટલા દાખલા પૂછાશે, ધેટ મીન્સ કે કેટલા પ્રશ્ન પૂછાશે, સેક્શન સીમાં કેટલા પ્રશ્ન પૂછાશે, સેક્શન ડીમાં કેટલા પ્રશ્ન પૂછાશે.
એક જોવા જાય તો હું તમને ચેપ્ટર વાઇઝ બ્લુ પ્રિન્ટ આપતો જઈશ. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ત્યાં સુધી તમે લોકો હવે આગળના વિડીયો માટે મારી રાહ જોજો. તો આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો, શાંતિથી જોયું, અને તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વધુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલને તમારી જેવા બીજા તમારા મિત્રો છે તો એમને પણ શેર કરો, અને વધુમાં વધુ આપણી ચેનલ સાથે જોડાય તે માટે એમને પ્રોત્સાહિત કરો, અને વધુ અમારી સાથે વધારે કનેક્ટેડ રહેવા માટે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક આપવામાં આવેલી છે. તો પોસિબલ હોય તો તમે જોડાઓ અને તમારા મિત્રોને પણ જોડાવાની અપીલ કરો. ધન્યવાદ.